पहचाना, ऐसा कहकर इस नाच के द्वारा अपना प्रदर्शन किया। इन बच्चों ने हिंदी में है अपनापन, मिठास और संस्कृति की महक है। हिंदी बोले, हिंदी लिखो, अपने देश से नाता रखो। हिंदी भाषा नहीं केवल भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी सारे संसार में फैली है। हिंदी हमारी जान है, हमारी शान है। हिंदी का साहित्य आज का नहीं, बहुत पुराना है, जिससे आप सबको मालूम है जैसे संस्कृत से यहाँ इसका उद्भव हुआ है। यह एक भावनाओं की भाषा है जिसकी साहित्यिक समृद्धि बहुत ज्यादा है। हिंदी में कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेव वर्मा और अज्ञाय जैसे महान साहित्यकारों ने इसका उद्भव करने के लिए बहुत मेहनत की है। आज हम लोगों को आज हिंदी अध्यापक होने के नाते हम सबको बहुत गर्व का महसूस होना चाहिए। इस वातावरण में जहाँ देखो हिंदी 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 फैली जा रही है, एक और बार आप अपने तालियों की गड़गड़ाहट से इन बच्चों का एक और बार उत्साह और थोड़ा तेज करने का प्रयत्न करें। इसीलिए मैं आप सबको अनुरोध करती हूँ, यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकगण एक बार जोरदार तालियां बजाएं, हमारे राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारी राष्ट्रभाषा का गौरव हमारी हिंदी भाषा है, जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यह गांधी जी की भाषा है, नेहरू जी की भाषा है। यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए भाग लेने वाले हर भाषाओं में महान भाषा हमारी हिंदी है। यह बहुत ही सरल भाषा है, यह सीखने में बहुत आसान है। जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। बच्चे हमारे हिंदी अध्यापक को बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए, जो हम 6वीं कक्षा से इस भाषा का हम लोग और ज्यादा सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हर एक भाषा को सब एक पहली कक्षा से सिखाते हैं, पर हम लोग 6वीं कक्षा में सिखाकर 10वीं कक्षा पर आने तक बच्चों को इतना माहिर बना देते हैं कि उनमें भी इस सब्जेक्ट में भी उन्हें हिंदी भाषा में भी उन्हें 100% अंक प्राप्त हो रहे हैं। सो ये सब हमारे लिए बहुत गर्व का बात है। इसीलिए मैं आपसे सबसे अनुरोध करती हूँ कि सिर्फ हम अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाएं, सिर्फ हिंदी अध्यापकों के लिए। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंद। जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदी। ये सब हमारा सम्मान का बात है। यहाँ पर सिर्फ एक अध्यापक और अध्यापिका नहीं है, एक मंडल नहीं है, एक जिला नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, ये पूरा देश का स्वाभिमान की बात है हिंदी। कृपा करके सिर्फ अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जय हिंदी, जय हिंदी, जय हिंदी, जय हिंदी। ధన్యవాదాలు మిత్రులు. మరి హిందీ దివస్ వేడుకలు చాలా ఘనంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈరోజు పలాస ఈ ఫంక్షన్ హాల్లో మనకి ఎంతో మంది ఆర్థికంగానో హార్దికంగానో మనకి సహాయ సహకారాలు చేశారు. జిల్లా నలుమూల నుంచి హిందీ ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా మనకి విరివిగా విరాళాలు ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేస్తున్నటువంటి తరుణంలో అలాగే ఇక్కడ జిఎన్వి గారు కూడా ఇక్కడ మనకి ఆర్థికంగాను, అలాగే మిస్టర్ డెంటిస్ట్ పలాసలో ఉన్నటువంటి అంటే ఏపీ గవర్నమెంట్ ద్వారా అనుమతి పొందినటువంటి మిస్టర్ డెంటిస్ట్ అనేటువంటి వారు కూడా మనకి ఇక్కడ స్నాక్స్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వారికి కూడా అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఎవరికి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అకాడమీ వారు కూడా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి మనకి ఇతోధికంగాను వాళ్ళు పిలవగానే పిల్లలందరూ కూడా వచ్చారు. వారితో తిరిగి మనకి ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ఇంకా తిరిగి ఉన్నాయి. వారిని కూడా మనం లంచ్ బ్రేక్ లో వారి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి, మనం అందరం ఆస్వాదిద్దాం. ఇప్పుడు మనం సభా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. జిఎన్ఓ గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏదైతే ఆ డ్రాక్ ఓపెన్ ఉందో దయచేసి తీసుకొని అక్కడ మీకు అనుకూలమైన టైంలో అది వేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మిత్రులందరూ మరొకసారి హిందీ దివస్కి స్వాగతం, శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ సభా కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు ప్రారంభిద్దాం. हीरो की परख ज्वेलरी से होती है और दुकान की परख ग्राहकों से होती है। सोने का असली मूल्य तब पता चलता है जब वह सही दुकान से लिया जाता है। वही हमारी जीएनवी ज्वेलरीज।
जिन्होंने हमारे हिंदी दिवस के लिए बहुत सहकार दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। మరి ఈ కార్యక్రమానికి మనం గౌరవంగా ఊర్లో ఉన్నటువంటి మిత్రులందరికీ కలిసాము. అలాగే జిల్లా మొత్తం కూడా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశలో అతిథులందరికీ కూడా మనం ఆహ్వానం పలికాము. అయితే ప్రభుత్వం వారి ఆదేశాల మేరకు కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అయినప్పుడు కూడా గౌరవంగా వారికి వేదిక మీద పిలవాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది కనుక ఇప్పుడు నేను అందరూ కూడా ప్రోటోకాల్ ప్రకారం పిలవడం జరుగుతుంది. मैं सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। साथ ही परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सबके दिल में बसने वाले माननीय मुख्य अतिथि जी, इस कार्यक्रम की विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि जी, आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले दर्शकों, हार्दिक सबके लिए हार्दिक नमन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, सादर वंदन करती हूँ। అందరికీ నమస్కారం అండి. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమానికి గౌరవంగా మనం మన ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీమతి గౌర్ శిరీష గారిని పిలవడం జరిగింది. అయితే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ద్వారా వారు అమరావతి వెళ్ళడం జరిగింది. వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. అలాగే శ్రీ వజ్రబాబురావు గారు, వారిని కూడా ఈ వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికాము. వారు కూడా సొంత పనుల మీద కాస్త బయటికి వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈరోజు మున్సిపాలిటీని అందరినీ కూడా ఒక తాటిపై తీసుకొచ్చి ఈరోజు పలాస కాశీబుగ్గకి తలమానికమైనటువంటి మన మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు శ్రీ బల్ల గిరిబాబు గారు మనందరి కరతాల దున్నుదల వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. మీరు మా యొక్క సహపాఠి అయినందుకు నేను ఎంతో గౌరవిస్తున్నాను. ఈనాటి ఫోరం తరఫున మన సెక్రటరీ గారు విష్ణుమూర్తి గారు, అలాగే సీతారాం గారు ఇచ్చేసి ఒకే నివాసించడానికి వచ్చినాం. చిన్న ఆడియో సార్. ఈరోజు ముందే కన్నా చిన్న అనురోధం చేస్తున్నాము. మరి మీరు హిందీలో ఉపన్యసించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే మా మిత్రులు మేము కలిసి చదువుకున్నాం కనుక చిన్న చదువుతో చెప్పాను. రైట్. తర్వాత ఈనాటి కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిథులు శ్రీ జి వెంకటేష్ గారు, ఆర్డీఓ గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. అలాగే శ్రీ ఏ రవిబాబు గారు, డిఈఓ గారు శ్రీకాకుళం వారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. అలాగే మన డిప్యూటీ ఈఓ తెక్కలి పలాస శ్రీ పి విలియమ్స్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. అలాగే మన డిప్యూటీ ఈఓ శ్రీకాకుళం శ్రీమతి ఆర్ విజయ కుమారి గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. మేడం గారి గట్టిగా చప్పట్లు కూడా మనం ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. వారికి श्री भानुमति जी से साई कॉलोनी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए, उनका सम्मान करती हूँ यहाँ पर आए। అదేవిధంగా శ్రీ ఏ సంజీవరావు గారు టీసీబీ సెక్రటరీ గారి వేదిక మీదకి సభ్యులను ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. मंडल से जेपीएचएस हाई स्कूल दोनों आगे जाए। सोमपेटा मंडल से जेपीएचएस स्कूल ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫ్రంట్ వేలో కూర్చొని కోరుతున్నాం. హెచ్ఎంసీగా ప్రమోట్ పొందిన వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్రంట్ సీట్లో ఇవ్వాల్సి కోరుతున్నాం. అలాగే మిత్రులైనటువంటి ప్రెస్ కూడా ప్రత్యేకంగా గ్యాలరీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం సార్. వారికి దయచేసి ప్రెస్ కూడా అక్కడ చైర్స్ ఉన్నాయి, వారికి ఇవ్వండి. విష్ణుమూర్తి గారు దయచేసి ప్రెస్ వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఇవ్వండి. మరి హిందీకి సంబంధించి ఈరోజు హిందీ ఫోరం శ్రీకాకుళంలో ఏర్పాటు చేసి
మరి మనందరం కూడా హిందీని ఏకదాటిపై తీసుకొచ్చినటువంటి శ్రీ ఐ సంతోష్ గారికి ఈ వేదిక మీద సవిని ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. అలాగే శ్రీ చంద్రబాబు గారు మా ఏపీఎస్ఎఫ్ సుస్వాగతం. ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా స్టేజ్ లెఫ్ట్ లో సీట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. गणपति गजानन महाराज की याद करते हुए आज इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में किसी शुभ कार्य की शुरुआत हिंदी प्रज्वलन से की जाती है, जो ज्ञान, सकारात्मक और सफलता का प्रतीक है। अब मैं आदरणीय अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ पर आए और यहाँ पर दीप उज्जवल करें। ओम श्री महागणाधिपते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। साध्यन्तरत्न संयुक्तं वह्निनाय हर्षितं प्रियं ग्रहाणं देवाय परमात्मने तापसरसां ज्येष्ठेषां यशां देवस्यामो हृदये स्तोत्रपात्रः महाजनेभ्यो मुहूर्तस्तु सद्योजातमुपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे पुष्पवें राजाधिराजाय सह्यसाहिने नमो वै शोणाय स्महे। भवे कामान् कामकामाय कामेश्वर वै शोणं ददातु। कुबेराय वै शोणाय महाराजाय नमः। ओम नमः ओम वायुः ओम धाता ओम तत्सत्यम् ओम तत्सत्यम् ओम तत्पूर्णः तस्मिन् शमशं वन्देश्वरस्तभवतां महाधेवमनाधव ब्रह्मास्वामी अस्तु सदा स्वामी तच्छन्याने देवी स्वस्तिरस्तुः स्वस्तिर्मानसेभ्यः ओम धन्याभेषं सन्नोस्तुभवने सुचलस्पते ओम शांति शांति शांति। तत्सब्रह्मार्पणमस्तु। తదుపరి वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय शुभकर विनायक श्रीकालिकागर सिद्धि विनायक। जय जय शुभकर विनायक श्रीकालिकागर सिद्धि विनायक। आ आ आ आ
వెలుగులోన బావిలోన వెలసిన దేవ మహిళోచనులకు మహిమలు చాటి ఇహ పరముల నిడు మహానుభావ ఇష్టమైనది వదలిన నీకడ ఇష్ట కామ్యములు తీర్చే గణపతి కరుణను తురియుచు వరములను సగుచు నిరతము పెరిగే మహాకృతి సకల చరాచర ప్రపంచమే సన్నుతి చేసే విఘ్నపతి నీ గుడిలో చేసే సత్య ప్రమాణం ధర్మదేవతకు నిలుపును ప్రాణం విజయ కారణం విఘ్ననాశనం కాని పాపమున నీ దర్శనం జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాది భాగవర సిద్ధి వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాది భాగవర సిద్ధి వినాయక పిండి బొమ్మవై ప్రతిమ చూపి బ్రహ్మాండ నాయకుడివైనావు మాతా పితలకు ప్రదక్షిణముతో మహాగణపతిగా మారావు భక్తుల మురళాలించి ప్రోచుటకు గజముఖ గణపతివైనావు బ్రహ్మాండముని బుద్ధలో దాచి లంబోదరుడవు అయినావు లాభం శుభము కీర్తి నిరూపగ లక్ష్మీ గణపతి వైనావు వేద పురాణం అఖిల శాస్త్రములు కలలు చాటును నీ వైభవం వక్రతుండమే ఓంకారమని విభుతులు చేసే నీ కీర్తనం జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాది భాగవర సిద్ధి వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాది భాగవర సిద్ధి వినాయక ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాం కాబట్టి ఎటువంటి విఘ్నం లేకుండా సజావుగా కార్యక్రమాన్ని నడిపించాల్సిన బాధ్యత ఆ వినాయకుడికి అప్పచెప్తూ మరి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు జోగాల మహేష్ గారు. మీకు మరొకసారి ఈ వేదిక తరఫున హిందీ ఫోరం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ తదుపరి కార్యక్రమానికి మరొకసారి అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి ప్రత్యేకంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాల్సిందిగా కమిటీ మెంబర్స్ కోరుచున్నాం. ఇప్పుడు కార్యక్రమాన్ని ప్రసిద్ధించాల్సిందిగా గౌరవనీయులు శ్రీ ఆర్ సోమేశ్వర గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. एक बार इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकगण, हमारे अध्यक्ष महोदय जी जो जिनकी मुस्कुराहट को देखकर आज मुझे मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता है, जिन रिश्तों का कोई तोल नहीं होता है, वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर हम, मगर हर कोई अध्यक्ष साहब जैसे अनमोल नहीं रहते. इसीलिए यहाँ पर मैं श्री सोमेश्वर राव सर से अनुरोध करती हूँ कि अपने अपने अमूल्य वाक्यों से हमारी हिंदी भाषा का प्रचार करें. आइए सर. पीछे 15 दिन से लगातार श्रम करने वाले हमारे हिंदी कार्यकर्ताओं को हम सिर झुकाकर यहाँ पर पहले प्रणाम कर रहा हूँ. और आज इस मंच पर बैठे हुए हमारा अतिथियों पड़ासा काशीबुगा म्युनिसिपल चेयरमैन जी श्री बी गिरिबाबू
साथी को और मंच पर बैठे हुए हमारा DCEB चेयरमैन संजीव राव जी को और हमारा अध्यापक नेताओं श्री बी सुभाष बाबू जी को और हमारा मंडला विद्या शाखा अधिकारी श्री जी श्रीनिवास राव जी को, अध्यापक नेता श्री पी चंदन राव जी को और इस हिंदी फोरम का सृष्टिकर्ता हमारा संतोष जी को और मुख्य अतिथियों को, यहाँ पर उपस्थित हुए हिंदी अध्यापकों को और पदविरमण करके यहाँ पर उपस्थित हुए हिंदी प्रधान अध्यापक और हिंदी अध्यापकों को 100 के 100 अंक प्राप्त करने के लिए कोशिश करने वाले हमारा हिंदी अध्यापक को और पत्र पत्रिकारों को, पुलिस शाखाओं को, आर्थिक सहाय करने वाले GNV ज्वेलरी सबको मेरा प्रणाम करते हूँ और हमारा EHC के प्राधान्यता देते हुए हमको अपना सेवाओं को दिलाने वाले मिस्टर डेंटिस्ट, ये सबको मेरा प्रणाम और 100 को 100 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मेरा अभिनंदन करते हुए आज हिंदी दिवस का शुभकामनाएं आप सबको मैं कर रहा हूं और सबको मेरा सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा हूं। ब्योहार राजेंद्र सिंह जी 1900 सितंबर 14 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बहुभाषा कोविद के रूप में और राजनीतिज्ञ के रूप में और एक अच्छा हिंदी साहित्य के सेवक के रूप में बहुत ही सेवा करके हमको हिंदी को स्थान दिलाया और गांधी जी के मन में जो इच्छा था और गांधी जी के पद में चलकर उन दोनों की प्रयास आज हिंदी हमारे आंध्र प्रदेश में शोभित है। उनका ब्योहार राजेंद्र जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य आज हम यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने का एक मौका हमको मिला था और 14 सितंबर 1949 ब्योहार राजेंद्र जी का जन्मदिन जन्म से 50 साल पूरा करने 49 साल पूरा करके 50 साल प्रारंभिक दिन, वो दिन हमारा संविधान में ये हिंदी भाषा का स्थान मिला है राज्य भाषा के रूप में और भारत में कम से कम 60% के बढ़ते हुए 60% के अधिक से जनता हिंदी में भाषा बोलने के कारण ये तो हमारा राष्ट्र भाषा के रूप में भी आज अवतरण यहाँ पर हुआ। मैं आपका एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा सास, हमारा परिवार का जीवन, हमारा सब कुछ ये हिंदी भाषा का स्थान आज हमारा आंध्र राष्ट्र में केवल 10वीं कक्षा में 20 अंक से समाप्त हो गया है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इसके सभा के द्वारा हमारा हिंदी अध्यापकों को मैं कहना चाहता हूं कि 10वीं कक्षा में 20 अंक प्राप्त करने से हम पास होने का मौका तो दिया था, लेकिन ये तो कम नजर कर रहा है हमारा साथी अध्यापकों। क्या है इसमें 20 अंक आ जाने से हिंदी तो पास हो जाता है और क्या करके हमारा साथी अध्यापक कहते हैं वो कम नजर दिखाता है, लेकिन वो तो सही नहीं है, क्योंकि आज 100 अंक प्राप्त करने वाले छात्र भी हमारे सामने
बैठे हैं आज। ये सभी को हम और एक बार धन्यवाद दिलाता हूँ। अध्यापकों को मेरा सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ कि 100 से 100 अंक यहाँ पर प्राप्त करने का उन्होंने कितना कोशिश किया, एक बार आप सोचिए। और प्राथमिक स्तर पर हिंदी को एक स्थान देने से हमारा हिंदी का अध्यापक जो पोस्ट होता है वो तो बढ़ने की आवश्यकता होती है। और 10+2 में ऐच्छिक विषय पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में एक सब्जेक्ट हिंदी देने से और हिंदी का प्रचलन बढ़ने के मौका मिलते हैं। हमारा हिंदी में एलपी का स्थान 31 अक्टूबर 2019 समाप्त हो गया, मगर यहाँ पर हम एक विषय को सोचना जरूरी है कि हमारा पोस्ट का स्थिति दिन ब दिन पूरा हीन होते जा रही है, कम होते जा रही है। इसीलिए इसके लिए एक बार आप सोचने की कोशिश कीजिए और इसके लिए तुम क्या किया करके आप बताने से मैं हिंदी भाषा को मैं क्या किया था एक बार आपके सामने मैं प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर सभी अध्यापक गणों से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रहे और अपने दिए गए स्थानों पर प्रस्थान करिए। कृपया शांति बनाए। वहाँ पीछे మిత్రులందరికీ హిందీ భాష కోసం ఎంత చెప్పారు కదా, మరి మీరేం చేశారని చెప్పి మీరు అడగొచ్చు. మేము చేసినటువంటి కార్యాచరణ ఒకసారి మీ ముందు నేను ఉంచుతున్నాను, దయచేసి వినండి. 2017లో చాలా మంది ఉపాధ్యాయుల తాలూకు సహాయంతో నిరంజన్ కణంగా నేను ఇచ్చాపురం పోలీస్ స్టేషన్ నుండి కలెక్టరేట్ వరకు పాదయాత్ర 6 రోజులు జరిపాం. ఆ పాదయాత్రలో భాగంగా మేము తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏమిటి అంటే, హిందీ భాష అన్నటువంటిది 10వ తరగతిలో 20 మార్కులకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. అది దానిని కాస్త ముందుకు తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఒక వినతిని సమర్పించడానికి, మరియు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 100కి 100 మార్కులు సంపాదించడంలో ఎన్ని మార్కులు సంపాదిస్తున్నా మిగిలినటువంటి ఉపాధ్యాయుల తాలూకా వెర్షన్ ఎలా ఉందంటే 20 మార్కులు కదా ఎలాగైనా పాస్ అయిపోతారు. నేను నా తాలూకా పరీక్షలో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న పత్రాన్ని వెనక్కి నుండి ముందు నుండి వెనక్కి రాస్తే నేను పాస్ అయిపోయానని చెప్పేసి ఒక టీచర్ అన్నారు. అయితే నేను అందుకు చెప్పాను, సార్ అందుకే మీరు హిందీ ఉపాధ్యాయులు కాలేకపోయారు, లేదంటే హిందీ ఉపాధ్యాయులు అయి ఉండేవాళ్ళు, తప్పు అలా అనకూడదు. మరి మీరు ఏ విషయంలోనైతే ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించారో ఆ ఉపాధ్యాయులుగా మీరు ఈ రోజు తీర్చిదిద్దబడ్డారు కదా, ఆ ఉపాధ్యాయుడిగా మీరు తీర్చిదిద్దబడడానికి హిందీ మ్యాథ్స్ ఆ రోజు కళ్ళు మూసుకుని 20 మార్కులు వేస్తేనే మీరు అక్కడికి వెళ్ళగలిగారని చెప్పేసి నేను వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి సమాధానం. అయితే అది 20 మార్కుల నుండి కాస్త మనం ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం కోసం ఈ హిందీ ఫోరం తరఫున మనం పోరాటం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా కోరుతున్నాను. అంతేకాకుండా 31/10/2019 నాటికి మనకి ఎల్పి వ్యవస్థ పూర్తిగా రద్దు చేయబడింది. అంటే ఈ రోజు మనం ఎంతో నష్టపోతున్నాము. హిందీ ఉపాధ్యాయులుగా మన తాలూకు పోస్టులు రోజు రోజుకి తక్కువగా వచ్చేస్తున్నాయి. అలాగే 10+2లో ఒక ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ గా దాన్ని పెట్టినట్లయితే మనం 10th క్లాస్ నుండి బయటికి వెళ్ళడానికి ఉపాధ్యాయుడిగా వీలు పడుతుంది. ఒక విద్యార్థిగా కూడా తాను ఈ రోజు 100 మార్కులు సంపాదించుకుంది. ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు 10వ తరగతితో సరే తన తాలూకా ప్రస్తావన ముగిసిపోయినట్టుగా హిందీకి సంబంధించి ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపుకు ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకొని హిందీకి వెళితే తప్ప మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 10th క్లాస్తో సరి మరి అవతల విద్యకు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేకపోతుంది. ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి మిత్రులారా. అలాగే మనకి గత సంవత్సరం ఇచ్చినటువంటి 10వ తరగతి 9వ తరగతి సిలబస్ అన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో
ఆ సిలబస్ ని మనం ఎంత ఇబ్బంది పడి మనం పిల్లలకి ఆ విద్యను అందించడానికి ప్రయత్నం చేశామో, ఆ విద్య అన్నటువంటిది అందించడానికి మనం చేసినటువంటి కృషి పిల్లల వరకైతే చేరేది, కానీ పిల్లలు దాన్ని సరైనటువంటి పద్ధతిలో స్వీకరించలేకపోయారు. మరి ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితిని మనం హిందీ ఫోరంలో పెడితే మన హిందీ ఫోరం సభ్యులందరూ కూడా దాంతో దెబ్బలాడి ఈ రోజు మళ్ళీ పాత సిలబస్ మనకి తీసుకొచ్చి పెట్టారు అంటే నిజంగా అది గర్వించదగినటువంటి విషయం. ఇంత చేసినటువంటి మన హిందీ ఫోరం ఎందుకు ఈ 3 అంశాల కోసం పోరాడలేదో ఒకసారి ఆలోచించి రాబోయేటువంటి ఈ కార్యాచరణ సిద్ధం చేసి మనం 10+2లో ఒక సబ్జెక్టు ఎల్పి వ్యవస్థ, ఆ తర్వాతను మనకి ప్రాథమిక విద్యలో హిందీ సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయడానికి మనంతా మనం కృషి చేద్దామని చెప్పేసి మీ అందరికీ నేను నమస్కరిస్తూ, నా యొక్క ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ, తర్వాత వేదిక ముందున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరికీ నమస్కరిస్తూ విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दोस्तों, एक शिक्षक सिर्फ पाठ ही नहीं पढ़ाता, वो भी हिंदी अध्यापक, बल्कि हमारे जीवन की दिशा दिखाता है। और जब बात हिंदी शिक्षक की आती है तो वो सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाती, हमारी संस्कृति, सभ्यता और संवेदन को भी जोड़ने वाले सीख सिखाती है। ऐसे ही हमारे ये सर हैं जिन्होंने, आप सबको पहले से ही मालूम होगा, इन्हें अवार्ड भी मिला है जिला स्तर पर। एक बार जोरदार तालियां, पूरा ये मंच गूंजना चाहिए। जय हिंद। హిందీ నేర్చుకోవడం వల్ల ఒక్క చూడండి, మన రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఆ పార్లమెంట్లో మాట్లాడుతుంటే ఒక్కసారి దజ్జే ఉడాతే కిత్నే వచ్చి బోల్తే. తో అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ అండి, సార్ ఏం చెప్పారంటే 3 పాయింట్లు చెప్పారు. రేపు 10/10 వస్తే పిల్లలకి, అంటే 100కి 97, 98, 99 వస్తే ట్రిపుల్ సీట్లు సాధించేది హిందీ మాత్రమే. जोरदार तालियां। ఏమండి ఒకసారి చూడండి, 98, 99 అన్ని మ్యాథ్స్ కి తెస్తానండి, హిందీకి 60, 70 వస్తే పరిస్థితి ఏమంటారు టీచర్స్ కి? ఏమండి మీ హిందీకి చాలా తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి, అంతే మా పిల్లవాళ్ళకేమో 380 సీట్ రాలేదు. నో, ఆ పాప మనం ఎందుకు మూట కట్టుకోవాలి? ఈరోజు 100కి 100 తెచ్చిన ఉపాధ్యాయులు ఇక్కడ ఉన్నారు, గట్టిగా వాళ్ళకి చప్పట్లు కొట్టాలి. సో మరి ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి చేయూతనిస్తున్న మీ అందరికీ నిశ్శబ్దాన్ని పాటించి కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటూ, తదుపరి వక్త అయినటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ ఐ సంతోష్ కుమార్ గారిని ఈ వేదిక సవినీయ ఆహ్వానం పలుకుతుంది. మనందరి కర్తాలు మనకి హిందీకి సంబంధించి ఎంతో మంది సేవలు చేస్తున్నారు. అటువంటి సందర్భంలో మన నుంచి కోల్పోయినటువంటి ఒక 2 మిత్రులు ఉన్నారు. వారికి 1-2 నిమిషాలు నిలబడి మనం మౌనం చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. నిశ్శబ్దాన్ని పాటించండి అందరూ. వారి పేర్లు कृपया आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। प्लीज। कलम भी रोई, किताबों की सिसक उठी, जब विदा ली उन्होंने यादों बस बची, हम हमेशा के लिए दिलों में जगह बना गए। श्रद्धांजलि हमारे हिंदी शिक्षक को, आप सभी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। एक और बार सबसे अनुरोध करती हूँ, कृपया अपनी जगह पर खड़े हो जाए और 1 मिनट के लिए मौन। జాడు బాబురావు గారు స్వర్గీయ, అలాగే పి పద్మావతి గారు, వారి ఆత్మశాంతి కోసం 1-2 నిమిషాలు మనం మౌనాన్ని పాటిద్దాం ప్లీజ్. వందే మాతరం. थैंक यू निरंजन सर, थैंक यू। ना होती हिंदी फोरम की पहचान अगर आप न होते, काम में मोती यूं ही बेजान होते। अगर भाव को काम न ढोलने की कला आपने सिखाई, आपने ही दिल से भूमिका लगाई, वो है हमारे संतोष सर जी। ये सब आपका परिचय हुआ नाम है। हर बार हमें संतोष सर करके हमें ग्रुप से मिलता रहता है। यही है हमारे हिंदी फोरम के फाउंडर सर। आइए सर, आपके अमूल्य वाक्य हमारे चरण। एग्जैक्टली 11:33 అయిపోయింది. నేను దగ్గర 5 నిమిషాలే ఉంది మాట్లాడడానికి. आप सभी को नमस्कार. అమ్మా ఒక్క నిమిషం, క్రమశిక్షణకి మారు పేరు మన హిందీ ఉపాధ్యాయుడు. ఇప్పుడు జస్ట్ 2 నిమిషాలు మనము సైలెంట్గా ఉండాలంటే మనందరం చాలా ఉన్నాము. సో మీ అందరికీ తెలుసు
आप सभी का स्वागत है इस एसएमसी फंक्शन हॉल में हिंदी फोरम श्रीकाकुलम की तरफ से। सबसे पहले मंच पर आसीन गणमान्य अतिथियों सभी को तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इनका, गिरी बाबू सर का, हमारे डीसीपी सेक्रेटरी संजीव राव सर का, हमारे यूनियन लीडर्स का, यहाँ कमेटी के अध्यक्ष हमारे सुभाष बाबू जी का, और हमारे सोमेश सर का, और हमारे जितने भी यहाँ पर एचएम्स आए हुए हैं उनका, और जितने भी सीनियर टीचर्स आए हुए हैं उन सबका हिंदी फोरम श्रीकाकुलम की तरफ से यहाँ की कमेटी आपका सादर स्वागत करती है। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि अनेकता में एकता का प्रतीक है हिंदी। उसी प्रकार आप सभी को मालूम है कि మనకి ఎన్నో భిన్న స్వరాలు ఉంటాయి, ఎన్నో భిన్న తత్వాలు ఉంటాయి, ఎన్నో భిన్న మనస్తత్వాలు ఉంటాయి। అవన్నిటికీ కలపడానికి 2 సంవత్సరాల క్రితం एग्जैक्टली नवंबर 30 तारीख को हमने एक समूह को बनाया हिंदी फोरम श्रीकाकुलम। इस लक्ष्य को रखने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इच्छापुरम से लेकर श्रीकाकुलम तक और पूरे राज्य में हिंदी फोरम की स्थापना की जाए, जो कि हमें आंशिक रूप से सफलता मिली है। आप सभी को मालूम है श्रीकाकुलम जिले में रणस्थलम से लेकर इच्छापुरम तक के सभी टीचरों को हमने एक समूह में बांधने की कोशिश किया है। మనం ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాం, పాజిటివ్ పాయింట్స్ చెప్పాలంటే మీకు ఫోరం అనే స్థాపించింది కూడా ఇవాళ పిఎస్ ఫోరం, మ్యాథ్స్ ఫోరం, సైన్స్ ఫోరం చాలా బలంగా ఉంది। మీకు తెలుసో లేదో హిందీ ఫోరం ఓన్లీ రెండే మన జిల్లాలో ఉంది, ఒకటి మన జిల్లాలో, ఇంకొక తిరుపతి జిల్లాలో నడుస్తుందండి। అది చాలా గొప్ప విషయం। ఈ స్థాపించడానికి ఎంతో మంది నాకు సహకరించారు। ओके, मैं छोटा सा एक बीज हूँ, आज आपके बिना ये फोरम ये सब कुछ संभव नहीं है। द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू। ఎందుకంటే మీరు సహకరించిపోతే ఎవరు కూడా ఇక్కడ ఉండరు। ఇంకో విషయం మీకు గ్యారంటీ చెప్పగలండి, దీంట్లో అందరికీ పాత్ర ఉంది, ఎవరు కూడా తక్కువ కాదు, ఎవరు కూడా ఎక్కువ కాదు। ప్రతి వాడు 743 మంది మన ఫోరంలో ఉన్నారు, ప్రతి వాడికి అంతే హక్కు ఉంది, అంతే బాధ్యత కూడా ఉంది। బాధ్యత లేకుండా మన హక్కులు తీసుకోవడానికి అవకాశం మనకి ఎవరికీ లేదు। ఈరోజు మనం గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు, 2 సంవత్సరాల క్రితం మనం ఈ ఫోరం స్థాపించాం ఒక చిన్న వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా। అలాగా దీనికి విస్తరించేసి లాస్ట్ ఇయర్ హిందీ డే జరుపుకున్నాం। ఈ సంవత్సరం ఎవరు చేస్తారు అంటే మన పలాస మిత్రులు ముందుకు వచ్చారు, వాళ్ళకి ఇచ్చాం। వాళ్ళు ఈరోజు ఎంతో దిగ్విజయంగా మనందరికీ సాధారణంగా ఇక్కడ వెల్కమ్ చేసేసి ఎంతో గట్టిగా, ఎంతో బందోబస్తుగా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి నిర్వహిస్తున్నారు। మిత్రులారా, ఈ ఫోరం వల్ల మేమేం సాధించాము అని చెప్పగలం। నేను ఒకే మాట చెప్పగలను, ఐకమత్యం సాధించాను, అందరికీ కల్పిసి ఉంచాను, అన్ని యూనియన్స్కి మన తాటికి తెచ్చాను। మనం అందరం ఒక్కొక్క యూనియన్స్లో ఉన్నాం, కానీ అందరం కూడా యూనియన్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా హిందీ వచ్చినప్పుడు మనం అందరం హిందీ ఫోరంలో ఉన్నామండి। అది కాదా సమస్య? మనం ఐకమత్యం సాధించడానికి ఒక వ్యక్తి, ఒక సంస్థ కావదా మనకి? ఇక్కడ పదవులు ముఖ్యం కాదు, బాధ్యతలు ముఖ్యం। నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్పాను, నేను ఏ పదవులు కూడా ఆశించలేదు, నేను ఏ పదవి కూడా తీసుకోను అని నేను సభాముఖంగా ప్రకటిస్తున్నాను। ఈ రోజు కూడా నేను ఒక సమన్వయకర్తగా ఉన్నాను। రాబోయే రోజుల్లో ఈ 5గురితో మన శ్రీకాకుళం 6-5 ఒక స్టీరింగ్ కమిటీ నడుస్తుంది, దీనికి విస్తరిస్తాము, మండల స్థాయిలో విస్తరించేసి దీనికి ఇంకా ముందు తీసుకోవడానికి మా మిత్రులు ప్రయత్నిస్తున్నారు। మీకు ఇంకో మాట చెప్పగలను, నాకు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రైటర్గా 7th క్లాస్ 8th క్లాస్ ఇంకా ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇస్తాను మీకు ఇక్కడ అందరికీ। ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ 6th 7th 8th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మారిపోతున్నాయి, బ్రేకింగ్ న్యూస్ మీ అందరికీ। దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమం ఈ డిఎస్సి అయిపోయిన తర్వాత అవుతుంది, ఆల్రెడీ రైటర్ సెలక్షన్ అయిపోయింది, ముచ్చటగా 3వసారి నాకు సెలక్షన్ అయ్యింది, 26 మందిలో 11వ ర్యాంక్ వచ్చింది నాకు। ఒకటి విషయం చెప్పగలను మీకు, ఇవన్నీ ముఖ్యంగా కాదు, మనం ఒక ఉపాధ్యాయులుగా నేను ఎప్పుడు కూడా ఒకే ఆలోచిస్తుంటాను, వాట్ యు డిడ్ ఫర్ యువర్ టీచర్స్, వాట్ యు డిడ్ ఫర్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వాట్ యు డిడ్ ఫర్ యువర్ సొసైటీ। ఈ 3 అంశాలు మనం చేసుకుంటే చాలు। గ్యారంటీగా డ్యూటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే 2 విషయాలండి। ప్రతి టీచర్ వస్తాడు, స్కూల్లో క్లాసులు చెప్తాడు, అయిపోతాడు। రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి? మన సంస్థకి మనం ఏం చేసాం? ఈరోజు మన ప్రభుత్వానికి ప్రతినిధిగా గిరిబాబు గారు ఉన్నారు, మనము డీసీపీ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, అతనికి ఒకే కోరుకుంటున్నాం, సార్ ప్రైవేట్ స్కూల్తో మనం పోరాటం చేయాలంటే ప్రాథమిక పాఠశాలలో మనకి కన్ఫామ్గా ప్రాథమిక పాఠశాల హిందీ ఉపాధ్యాయులు నియమించాలి। ఈరోజు 10వ తారీఖుకి ఆగస్ట్ 10వ తారీఖుకి మనకి పేరెంట్స్ డే జరిగిందండి। ఆ రోజు డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక వెబ్సైట్ పెట్టారు, దాంట్లో మేము అడిగాం, సార్ మీరు ప్రైవేట్ స్కూల్తో బాగా పోటీ పడాలనుకుంటున్నారు కదా,
ప్రైవేట్ స్కూల్లో 1వ క్లాస్ నుంచి హిందీ జరుగుతుంది, మనం కూడా హిందీకి 1వ క్లాస్ నుంచి జరిగితే ఎంత బాగుంటుంది ఆలోచించండి అన్నాను. అతను అన్నారు, వెబెక్స్లో అన్నారు, మేము అన్నాం సార్ అతను అన్నారు 3వ క్లాస్ నుంచి మనం ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాం. నేను గ్యారెంటీ చెప్తాను, 3వ క్లాస్ నుంచి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్గా ఎగ్జామ్స్ ఉండవు, బుక్ ఉంటుంది, అవకాశం అంటే టీచర్ చదువుతాడు, చెప్తాడు, లేకపోతే వదిలేస్తాడు. దానికి ప్రతిపాదించాం. ఇంకో మాట చెప్పగలం. पीछे खड़े हुए अध्यापकों से अनुरोध है, प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें और शांति बनाएं और सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार। మేము నాకు తెచ్చిన ఇక్కడ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను వాళ్ళకి ఒకే మాట చెప్పగలను, ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తి గొప్పవాడు కాదండి, సంస్థ గొప్ప. వ్యక్తికి తయారు చేసింది ఎవరండి? సంస్థ తయారు చేసింది. ఈ రోజు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, దానికి కారణం ఏంటి చెప్పండి? హిందీ వల్ల ఇక్కడ ఉన్నాం కదండి. దాని గురించి 2 నిమిషాలు మనం ఇవ్వలేమా? ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు మనందరం కలిసాం ఎందుకు? హిందీ వల్ల కలిసాం. ఇది గొప్ప చరిత్ర కాదా? మీకు ఇంకో మాట చెప్తాను. మీకు బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆడిటోరియంలో లాస్ట్ టైం మేము పెట్టినప్పుడు చరిత్రలో ఎంతో గొప్ప గొప్ప ఫోరమ్స్ ఉన్నాయండి, పెట్టలేపారు. నేను గట్టిగా చెప్పగలను. హిందీ ఫోరమ్స్ శ్రీకాకుళంకి ఆధారంగా తీసుకొని కొన్ని ఫోరమ్స్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు. అది మన గొప్పతనం కాదా? 30 మంది రిసోర్స్ పర్సన్స్కి తీసుకొని ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను. అక్కడ సంతోషానికి గొప్ప విషయం కాదు, ఎవరి పేరు కాదు, హిందీ ఫోరం శ్రీకాకుళం పేరుతో మెటీరియల్ ఇస్తాం. ఎవరికి మేము చెప్పలేదు, పేర్లు పెట్టుకుంటున్నాం. ఆ 30 మందికి ఎవరైనా మనం ఇక్కడ సన్మానం చేసామా? చేయలే కదా. ఆ 30 మంది గొప్ప వాళ్ళు కాదా? డాట్ పేపర్స్ తయారు చేస్తాం. డాట్ పేపర్స్ కన్వీనర్ నేను అవ్వచ్చు, నాకు డీసీపీ పూర్తి సపోర్ట్ చేస్తుంది. కానీ అక్కడ 30 మంది రిసోర్స్ పర్సన్స్, వాళ్ళకి ఎక్కడ ఇస్తాను సమానం? నేను ఎన్నోసార్లు డిఓస్కి పోట్లాడాను, ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి అని. వాళ్ళు మనకి ఫారం అంటే ఒక వ్యక్తి కాదండి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనందరం కలిసినప్పుడే ఫారం అవుతుంది. అది మనందరం చేయాలి ఇస్తుంటే కవర్ అవుతుంది. మీ ప్రతినిధిగా నేను ఉండొచ్చు, అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఒకే మాట చెప్పగలను మిత్రులారా, మనందరం కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే నినాదం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను మీకు. మనం ఈ ఫోరంకి ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి చాలా అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు 5-6 ఈ స్టీరింగ్ కమిటీగా నడుస్తుంది. రేపు రాబోయే రోజుల్లో దీనికి విస్తరించేసి ఒక గట్టి పట్టు చేయాలని నేనైతే కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఇక్కడ నిజంగా చెప్పాలంటే చిన్నారావు మాస్టర్కి, విష్ణు మాస్టర్కి, అలాగే మన బాబీ సార్కి, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న కమిటీ అందరికీ కూడా ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలండి. ఎందుకంటే ఈరోజు పలాసోలో పెట్టడం అంత గొప్ప విషయం కాదండి. పలాసోలో పెట్టడం అంత గొప్ప విషయం కాదు. ఇంకో మాట చెప్పగలను, నేను ఇక్కడ హరిపురం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడే హిందీ వికాస్ సమితి అని పెట్టేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ కార్యక్రమం పలాసలోనే చేశారండి వాళ్ళు. అందుకే ఫోరం ఇప్పుడు వచ్చింది, కానీ దాన్ని ముందు చేసిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. అది గ్యారంటీ మనం గుర్తించాలి. ఇంకో విషయం అండి, ఫోరం ఏం చేసింది? లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఏం చేసామండి? మన పూర్వీకులందరికీ కూడా సన్మానం చేసేవండి. నా రక్తబంధం కాదు, నాకు ఒకటే జాతి, అది ఎవరు? హిందీ జాతి. మనం ఉపాధ్యాయులు పొందిన వాళ్ళందరికీ చేస్తామని సన్మానం చేసాం. నాకు ఎంతమంది విమర్శలు చేశారు, వాళ్ళకి ఎందుకు పిలిచావు, వీళ్ళకి ఎందుకు పిలిచావు అని. ఈ రోజు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము? రిటైర్డ్ టీచర్స్ అందరికీ సన్మానం చేస్తున్నాం, బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్స్ అందరికీ సన్మానం చేస్తున్నాము. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న మనతోనే స్కూల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తూ ఈరోజు హై స్కూల్ హెచ్ఎంగా మనకి గర్వకారణమైన హెచ్ఎంకి సన్మానం చేస్తున్నాం. అది గర్వమైన విషయం కాదా చెప్పండి? ఏ హెచ్ఎంస్కైనా హెచ్ఎం సన్మానం చేస్తుందండి, లేకపోతే ఏ ఎవరికైనా బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు సన్మానం చేస్తుందండి, మనం చేస్తున్నాం. అది మన ఫ్యామిలీ అని చేస్తున్నాం మనం. అది గౌరవం కాదండి. అంటే ఏం తీసుకెళ్ళిపోతాం మనం చెప్పండి? ఒక సాల్వ్ ఒక బుక్ ఇచ్చేస్తే పొద్దున అయిపోతుందా? కానీ మన సబ్జెక్ట్ అని గౌరవిస్తుంటే కొంతమంది అని కూడా క్రిటిసైజ్ చేయడానికి ముందుగా ఉన్నారు. విమర్శలకి తావు లేకుండా మనందరం ఐకమత్యంగా ఈ హిందీ ఫోరంకి ముందు తీసుకోవాలనే బాధ్యత మీ అందరికీ ఉంది. పదవికి ఆకాంక్ష చేయకుండా సేవ చేసిన దృక్పథంతో ముందుకు రండి. ఎప్పుడు కూడా మనం ముందుకెళ్ళామనుకోండి, గ్యారంటీగా మనం ముందుకెళ్తాం. ఈ రోజు సంతోషం అంటే ఏమీ అవసరం లేదు మనకి. నాకు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రైటర్గా పేర్లు ఉన్నాయి, ఎస్ఆర్పిగా పేర్లు, నాకు ఏం పేర్లు అవసరం లేదు. మీ అందరూ కష్టపడండి, మీ అందరూ నిలబడండి, హిందీ ఫోరంకి నిలబెట్టండి. మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తాను, వితిన్ 1 month మనం ఒక పెద్ద కార్యవర్గం పెడుతున్నాము. ఈ వేదిక నుంచి మీ అందరికీ నేను అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాను, అందరూ రండి. ఆ కార్యక్రమం వచ్చేసి మనము ఒక మంచి కమిటీ స్థాపించేద్దాం. అలాగే ఈ హిందీ ఫోరంకి ముందు తీసుకెళ్దాం. జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్. భారత్ మాతా की हिंदी बोलते कोई भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। तत्परी कार्यक्रम उनकी वाणी में मिठास है, व्यवहार में विनम्रता है और व्यक्तित्व की गरिमा में हमेशा समय का पाबंद करते हुए उनका अनुशासन का बहुत महत्व जाते हैं। अभी अब संतोष सर जी आपके दिए हुए पद पर हम लोग चलने के लिए
सिद्ध है। आप जहां भी लेके जाना चाहते हैं इस हिंदी भाषा को, इस पूरे राष्ट्र में आज हम इस 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी अध्यापकगण शपथ लेने की कृपा करती हूँ कि आप सब शपथ लीजिए कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम जरूर आपका साथ देंगे। बोलिए साहब, जरूर साथ देंगे ना? जोर से बहुत बहुत धन्यवाद। ధన్యవాదాలండి మరొకసారి. మరి హిందీ దివస్ అంటే ఎంత ఆదరణ, ఎంత అభిమానము, మనందరికీ ఒక వేదిక తీసుకురావడం అనేది చాలా నిజమైనటువంటి ఒక గొప్ప ప్రయత్నం అది. అయితే ఎక్కడ హిందీ దివస్ జరిపినా, అంటే గత లాస్ట్ ఇయర్ జరిగింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ జరుగుతుంది, రేపు ప్రతి డివిజన్లో కూడా జరిపే యోచన ఉన్నది. ఈరోజు మనకి పాలకొండ కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ ఏ డివిజన్, కొత్త డివిజన్ వచ్చినా దానికి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి హిందీ ఉపాధ్యాయుడు కూడా సహాయం చేస్తాము. ఎలాగైతే పలాస డివిజన్లో ఈ రోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి మీరందరూ కూడా సహాయం చేశారో పేరు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మేమందరం కూడా మీకు ముందుంటామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. మిత్రులారా, మీరు ఎవరు తయారు చేసి నెక్స్ట్ ఎవరు మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి, వీ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్. మేము వస్తాం, ముందుకి మేము పనిచేస్తాం, తప్పనిసరిగా మా ఎఫెక్ట్ ఇస్తాం. అది ఆర్థికంగాను ఏ విధంగా అయితే నిన్నటి నుంచి వచ్చి శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి ముగ్గురు ఇక్కడ కష్టపడ్డారు. మన జగన్ గారు అయితేనండి, భానుమూర్తి గారు అయితేనండి, సంతోష్ గారి రాత్రి జ్వరం అయినప్పుడు కూడా వీళ్ళంతా పనిచేశారు ఈ కార్యక్రమం కోసం. అలాగే అందరూ కూడా పనిచేశారు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారికి పేరు ధన్యవాదాలు. మరి ఈనాటి కార్యక్రమానికి మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినటువంటి యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గారు అండ బాబురావు గారి వేదిక మీదకి సవిని ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మిత్రులందరూ వారికి బొక్కరించి సత్కరించాల్సిందిగా కమిటీ మెంబర్స్ని కోరుతున్నాం. సార్ చిన్నారావు గారు ఉద్యమాల పురిటిగడ్డలో ఈయనకు ఉద్యమకారుడు అండి. ఈయనకి మేము ప్రత్యక్షంగా రోజు కలుస్తుంటాం, ఎందుకంటే వీరి అబ్బాయి మా స్కూల్లోనే చదువుకున్నారు, మామిడిపల్లి హై స్కూల్లో. నిత్యం మాకు కలుస్తుంటారు, ఏ సమస్య వచ్చినా మాకు వెంటనే తీరుస్తుంటారు. హిందీ ఫోరం అది కేవలం మన ఒక్కల మధ్య ఎటువంటి తరతమ భేదాలు మనకు లేవు. మనకి కార్యక్రమం కావాలి, మనమంతా ఐకమత్యంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో తదుపరి మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినటువంటి మన పలాస ప్రథమ పౌరులు గౌరవనీయులు శ్రీ బల్ల గిరిబాబు గారిని మనందరి కరతాళ ధ్వనుల ద్వారా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ వారికి చిన్న సత్కార సన్మాన కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. వారిని వేదిక మీదకి తీసుకురావాల్సిందిగా కమిటీ మెంబర్స్ మరి మిత్రులందరూ వచ్చి ఈ సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్నాం. दादा बुच्चाद बुदार गहार चक्रपल विग्रहं प्रत्यसिसः तमेहो विजानं मुहुरिनानं पंताय रायग्महे राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै सर्वनाम कुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय श्री महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायु ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम ओम तत्सर्वं ओम तत्पुरो नमः। शतमानं भवति शताय पुरुष शतेन्द्रिये आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति। ఉపాధ్యాయులందరూ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సోంపేట మండలం నుంచి వచ్చే ఉపాధ్యాయులు అసలు ఏకంగా రావాలి. అలాగే కార్యనిర్వాహక కమిటీ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది, వారికి తిరగదారని వచ్చి చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. గారు హరికృష్ణ గారు మిత్రులు కూడా రావాల్సింది కోరుచున్నాం. करो ऐसे भावों सिद्धंगा ఉండాలి. हमारे परीक्षाएं निर्वहन करने वाले सर का सम्मान करने के लिए शतमानं भवति शताय पुरुष शतेन्द्रिये आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति। అలా ఉండండి. గౌరవనీయులు మన
పలాస మండలం ఎంఈఓ గారు శ్రీ శ్రీనివాసరావు గారిని వేదిక మీదకి తీసుకురావాల్సిన ఇచ్చాపురం మండలంలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా రావాలి. सदा जीवन उच्च తదుపరి శ్రీకాకుళం జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. विद्यालय का सम्मान प्रदर्शन करने के लिए ज्ञान दीप दिखाने के लिए यहाँ पर हमारे एमईओ सर आए हुए हैं। कृपया उनके संबंधित जो भी मंडल अध्यापक है यहाँ पर आए और उनका सम्मान करें। హిందీ భాషకు సేవలు అందించిన గౌరవనీయ శ్రీ దుర్గారావు మేషాన్ని వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం సార్. సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్. వారికి బొకేలిచ్చి సత్కరించాల్సిందిగా కోరుచున్నాం కమిటీ మెంబర్స్ అందరికి. శతమానం భవతి సదాయ పురుష శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ధన్యవాదాలు మాస్టారు. తదుపరి శ్రీ బాల సుభాష్ గారిని వేదిక మీదకి తీసుకురావాల్సిందిగా కమిటీ మెంబర్ని కోరుతున్నాం. మండల ఉపాధ్యాయులు దగ్గరికి రావాలి. పిలిచేము దుర్గా మేషాన్ని వేదిక మీద పిలుస్తున్నాం. తదుపరి గౌరవనీయులు శ్రీ డి చందన్రావు గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలుకుతున్న వారికి సన్మానించాల్సిందిగా శ్రీకాకుళం గారా ఆమదాల వలస మండల వలస కుందూరు వచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా అయ్యా దయించి మిగతా వాళ్ళు దయించి సన్మానం చేసిన వాళ్ళు దిగిపోవలసిందిగా కోరుతున్నాం సార్. మిగతా మండలాల వారికి వేదిక మీదకి మనం ఆహ్వానం పలికినప్పుడు వారిని మీద తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంటే కమిటీ మెంబర్తో చూడండి సార్. దుర్గారావు మేషానికి వేదిక మీద పిలుస్తున్నాం సార్. అయ్యా దయించి ఎవరైతే సన్మానం చేశారో ఆ మండలాల వాళ్ళు కొంచెం మీరు రికెట్ చేస్తే మిగతా మండలాలకు మనం ఆహ్వానం పలకడం అవుతుంది సార్. ప్లీజ్ ఉపాధ్యాయులందరికీ మా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం దయించి అందరూ కూడా సన్మానం అయిన తర్వాత మీరు దిగితే మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గ్రామంతల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వారు తారకేశ్వర పండగ గారు వచ్చారు. వారికి మా తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. వారి వేదిక మీద ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. వారికి అలాగే ఉపాధ్యాయుల వారు చిన్నం నాయుడు గారు ఇక్కడికి విచ్చేశారు. వారికి సార్, మా ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఉపాధ్యాయుల సార్. స్వాగతం సుస్వాగతం వారికి కూడా వేదిక మీద తెలియజేస్తున్నాం. ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ्यम राजः शक्तप्रविद्धात् प्रविशस्तमसः अनेन विद्धात् प्रभुवर्णः प्रधाय
तस्य संभवं विश्वनारायणं देवमच्युतं धर्मं वदं विश्वपरमात्मनित्यं विश्वनारायणं हरिं विश्वने वेदं विश्वस्तत्वशोमदेवते अखिल विश्वस्यात्मेश्वरं కమిటీ పాటబొమ్మ వెయ్యాకుంటి బాటబొమ్మాలి సంతబొమ్మాలి నందిగాం వారు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. కమిటీ మండలం వారి వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. కమిటీ మండలం డీటెయిల్స్ మిగతా వాళ్ళు దయచేసి దిగండి సార్ ప్లీజ్. राजाधिराजाय सहिसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे मे कामान् कामकामाय मह्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महानागाय नमः ओम कुर्महे सर हेडमास्टर ऑफ JPHS कोरसवाड़ा ఎం రామకృష్ణ గారి వేదిక మీద రావాల్సింది కోరుతున్నాం సార్. श्री एस राजेश्वरी मैडम हेडमिस्ट्रेस ऑफ JPHS సార్ ప్లీజ్ మీదకి రండి. మందపల్లి రామకృష్ణ గారు. नल्लाटारपालెం श्री पद्मावती मैडम हेडमिस्ट्रेस ऑफ JPHS पेद्द श्रीरामपुरम श्री शांति मैडम हेडमिस्ट्रेस ऑफ JPHS కొండూరు श्री वसंत लक्ष्मी मैडम गारू हेडमिस्ट्रेस ऑफ सीतमपेट ट्राइबल वेलफेयर శ్రీమతి శాంతి మేడం గారు రామకృష్ణ గారి రావాల్సింది కోరుతున్నాం సార్. श्री शांति मैडम हेडमिस्ट्रेस ऑफ JPHS కొండూరు श्री वसंत लक्ष्मी मैडम जी हेडमिस्ट्रेस ऑफ శాంతి మేడం గారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న సన్మానం స్వీకరిస్తారు. एक स्त्री मूर्ति सिर्फ अपने घर में ही ఏం చెప్పండి? తక్కువ. ఇప్పుడు సన్మానం జరుగుతుంది. శ్రీమతి పద్మావతి మేడం గారు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం సార్. మరి ఈహెచ్ఎస్ అన్నది సదుపాయం వీరికి ఉన్నది. మన పలాస డివిజన్ చుట్టుపక్కల अपने శ్రీ రామారావు గారిని వేదిక మీద ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. నమస్తే हम మేడం. सबको गर्व होना चाहिए एक महिला अध्यापक के नाम శ్రీ पर రామారావు గారిని బొక్కే నుంచి సత్కరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్ కమిటీ మెంబర్స్ కి. పూర్వపు రాష్ట్రీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు గ్రహీత అయినటువంటి సంజయరావు గారికి సన్మాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. లావేరు, రణస్థలం ఇంకా మిగతా మండలాలు ఏవైనా ఉన్నా తెచ్చి వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ఇంకా ఉన్నా అయ్యా దయించి వేదికను ఖాళీ చేస్తే సోంపేట, పలాస అలాగే తెచ్చుకున్నటువంటి ఎంతో మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. వాళ్ళు జిల్లా స్థాయిలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులే కాకుండా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈసారి మన హిందీకే తలమానికమై హిందీకి శిరో మొగుటమానమై ఈరోజు మనకి మన పేరు ప్రతిష్టని మన గౌరవాన్ని ఇనుమడింప చేసినటువంటి డాక్టర్ శ్రీమతి నీరజ కుమారి గారిని వేదిక మీద మనందరూ గట్టి కర్తవ్యంతో తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యనిర్వాహక కమిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో పలాస వారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం సార్.
పట్టం यहाँ కట్టినటువంటి महिला ఒక గొప్ప अध्यापकों से सभी से अनुरोध है మేడం గారికి చెప్పాలి जोर అంటే से तालियां बजाएं, यहाँ पर पूरा मत मिल जाना మేడం గారికి चाहिए। అమ్మ కూర్చోండి. మిగతా మీడియా మిత్రులు దయచేసి ఈ ఫోటో తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. ఎవరండి కొందరప్పరం महिला अध्यापकों से अनुरोध है అలాగే यहाँ पर आए। మన సీఎం గారి ద్వారా అవార్డు అందుకొని మేడం గారి కోసం చెప్పాలంటే జిల్లాలో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా కూడా స్టేట్ లో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా కూడా వీరు గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో కూడా పేరు సంపాదించినటువంటి గొప్ప నర్తకీమనండి. నిజంగా వీరితో ఎంతో మంది నాట్యాన్ని కూడా నేర్పిస్తూ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీకాకుళంకి గౌరవం. కేవలం నాట్యమే కాకుండా మన హిందీ పాఠాల యొక్క ప్రతి గీతాన్ని చూలు కట్టి ఆ చూనాలలో మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేడం గారు బాగా సుపరిచితులని మరొకసారి విషయంగా తెలియజేస్తూ చాలా శుభాభినందనలు మేడం గారు. ధన్యవాదాలు మేడం గారు. అలాగా కూర్చుంటే ఈ రోజు వచ్చినటువంటి గౌరవ అతిథుల ద్వారా కూడా సన్మానం జరుగుతుందండి. ఒకసారి మన స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి అతిథులందరినీ కూడా ఈరోజు వేదిక మీదకి పిలుస్తున్నాం. సార్ ప్లీజ్ మీ అందరూ ఒకసారి ఇంటికి వచ్చారు రండి. महिला शिक्षिका वह स्त्री होती है जो विद्यालय, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों और छात्रों को पढ़ाने के लिए यह कार्य करती है। वह केवल शिक्षा ही नहीं देती बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण का करती है, नाट्य सिखाती है। उनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। बच्चों को सहनशीलता, नैतिकता और संस्कार सिखाना ही महिला अध्यापकों का पहला प्रथम गुण है। विद्यालय की सभ्यता और अनुशासन बनाए रखने के लिए समाज में महिला की शिक्षा बहुत बढ़ावा देना है। यही इस मैडम जी को देख के हमारा यहाँ निर्देशक बन सकता है कि మన తొందరపరండి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిన కోరుతున్నాం. కొందర అప్పారావు గారు వారందరూ సిద్ధంగా ఉండాలండి దయించి. अभी మొదటగా కంచిలి మండలం జట్టి హై స్కూల్ దోల గోవిందపురం నుంచి లోకిండి తారకరావు వారు టోటల్ వరకు 566 మార్కులు వస్తాయి. హిందీకి 100 వచ్చాయండి. వారిని వేదిక మీద ఆహ్వానం से शुरू होती है और 10वीं कक्षा पर अंत हो जाती है। ये अंत हमें नहीं चाहिए, इसे कंटिन्यू करने का कृपया सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। ये इन बच्चे ने बहुत बड़ा हमारे हिंदी अध्यापक और उनके माता पिता గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వాల్సిన కోరుతున్న అతిథులందరి ద్వారా. తర్వాత జడ్పీ స్కూల్ రంగోయి తామాడ సింధు విష్ణు మేషారు గ్రామాంతరాలలో ఆయన 10th క్లాస్ డీల్ చేస్తుండగా ఆ చిరంజీవికి 100 మార్కులు వచ్చాయండి. మన వజ్రాల విష్ణు గారికి గట్టిగా అందరం చప్పట్లు కొడదామండి. కట్టాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది. మనం నితోధికంగా ఈ కార్యక్రమంలో మనం పాల్పంచుకుంటున్నాం, మనం భాగం అవుతున్నాం. వీరికి 100కి 100 మార్కులు 100కి 100 మార్కులు తెచ్చేటటువంటి ఉపాధ్యాయుడు ఈరోజు మిగతా ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే 585లో ఒక 15 మార్కులు తక్కువ వచ్చాయండి మిగతా వాటిలో. కానీ హిందీకి మాత్రం 100కి 100 వచ్చాయి. అదే మన గొప్పతనం. మరి ఇప్పుడు వజ్రాల విష్ణు గారికి సన్మాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మనందరం చప్పట్లు కొట్టి వారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. हम आज इस मंच पर इतना आराम से बैठकर ये రావాలి కోరుతున్నాం. లేదా వారి పేరెంట్స్ టీచర్ వచ్చిన వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుచున్నాం. తర్వాత కొండ ప్రదీప్ అండి జడ్పీ స్కూల్ నడుమూరు. రంగోయి తామాడ సింధూజ రంగోయి జడ్పీ స్కూల్ జోగారాం వేశారు. వీరి ఆధ్వర్యంలో 100 మార్కులు సంపాదించారు ఆ చిరంజీవి.
వారికి ప్రత్యేకంగా మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. మరి ఈరోజు తామాడు సింధు చూసుకుంటే 100 మార్కులు మనమేని. మరి ఈ బాబు IIIT న్యూజిలాండ్ లో ఉన్నారండి పాప సింధుజ. వారి తరపున మేషారు వచ్చారు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్. यहाँ पर उपस्थित अधिकारियों की किताबों पर कॉपी में 100% अंक प्राप्त होते हैं उन बच्चों को 100 से 100 ला कर दिखा दिया आपने. मेहनत करने वाले के लिए नामुमकिन कुछ नहीं होता है. जोरदार तालियां. శ్రీకాకుళం టీం ఆల్రెడీ మనం అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. శ్రీకాకుళం టీంలో ఉన్న టీచర్స్ అందరూ కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. జడ్పీ స్కూల్ నడుమూరు కొండ ప్రదీప్. ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఆ చిరంజీవి 569 మార్కుల్లో 100 మార్కులు. 569 100 మనవే. వేదిక పైన ఉన్నటువంటి యూటీఎఫ్ పక్షాన హిందీ దివస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి వాస్తవంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను చూస్తే ఒక కన్నుల పండుగగానే జరుగుతుంది. అయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని హిందీని కిందకు పంపించే బాధ్యతగా చేపట్టి రేపటి రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మరింత ఎక్కువగా హిందీ వెలుగులు ఎలగాలని కోరుతున్నాను. వాస్తవ పరిస్థితుల్లో నాటి సమాజానికి ఏకం చేయడానికి హిందీ అనేది ఒక భాషగా కాకుండా ఒక సంస్కృతిగా మారిన సందర్భంలో నేడు అదే సంస్కృతి అదే భాషని భిన్నమైన కోణాల్లో మనం చూస్తున్నాం. మరి ఆ పరిస్థితి కాకుండా ఇది భాషగా కాకుండా సంస్కృతిగానే ఈ రాష్ట్రంలో కూడా తీసుకెళ్లాలని ఈ వేదిక ద్వారా మీ అందరికీ కోరుకుంటూ, మరి మన ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో కూడా హిందీని కూడా అమలు చేసే బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తీసుకుంటే ఈ హిందీ అనేది మరింత పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. భారతదేశంలో రాజభాషగా గుర్తించబడినటువంటి భాష మరి నేడు కొన్ని రాష్ట్రాలకే పరిమితమైపోతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఆ తరుణంలోనే ఈ పండుగలు మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఇదే వేదిక ద్వారా రాజభాషని రాజభాషగానే మనం కొనసాగించాలని కోరుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ అన్నారు మిత్రులారా. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు మన కార్యక్రమంలో భాగంగా మన రిటైర్డ్ హిందీ టీచర్స్ వారి ఇప్పుడు సన్మాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ప్రథమంగా अब हम लोग उन अध्यापकों का सम्मान करना चाहेंगे जो सेवानिवृत्त करे, अपनी सारी जिंदगी इस हिंदी भाषा के लिए तपते रहे, इस हिंदी भाषा को फैलाने की कोशिश करते रहे, बच्चों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताने के लिए प्रयत्न करते रहे. उन सभी अध्यापकों को सम्मान करने का कर्तव्य हम सब में है. जिन्होंने उम्र भर ज्ञान के ही दीप जलाए और हर छात्र को इंसान बनाने का मार्ग दिखाया. हिंदी भाषा को फैलाने में आपकी सेवा प्रशंसनीय है सर. आप सब यहाँ पर श्रद्धाएं हैं और मुख्य अतिथि हैं. आपके यहाँ पर मंच पर स्वागत है सर. గౌరవనీయులు అక్క జ్యోత్స్న రామచంద్ర వారిని ఈ వేదిక సవినీయ ఆహ్వానం పలుకుతుంది. వీరు జడ్పీ స్కూల్ ముఖలింగం జలుమూరు మండలం వారండి. వీరు 7/2/1967 జన్మించారు. వీరు 28/2/2025 నాడు వీరు రిటైర్మెంట్ అయ్యారు. వీరికి సన్మానం చేయాల్సిందిగా జగన్, భానుమూర్తి, కిరణ్, సూర్యారావు గారు, అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు కూడా కాంచన మేడం గారు, అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు కూడా వీరి సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. తదుపరి గౌరవనీయులు చిలకలపూడి కొండలరావు గారు, స్కూల్ అసిస్టెంట్, హిందీ జడ్పీహెచ్ఎస్ సింగుపురం, శ్రీకాకుళం. వీరి జన్మతిథి 12/4/1963. వీరి 34/25 నాడు రిటైర్మెంట్ పొందారు. వీరిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. దుర్గా
బంగాస్ తులసిబాయి మేడం గారు, జెడ్పీ హై స్కూల్ రాజపురం కమిటీ మండలం. మన హిందీ ఫోరం తరపున ఉపాధ్యాయులు సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. తదుపరి ఆస్తి కగరాజు గారు హిందీ జడ్పీసీ ధర్మపురం ఇచ్చాపురం వారు సిద్ధంగా ఉండాలి. అలాదండి. తదుపరి ఏడూరు చిరంజీవిని మేడం గారు రిసోర్స్ పర్సన్ గా కూడా ఈయన వ్యవహరించారు. మేమంతా డిఆర్పీగా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్ గా మా అందరికి ఈ కొత్త బుక్ పైన అలాగే మంతలుగా ఏదైతే డైరీస్ ఇచ్చారు, మరి నిరంతరం హిందీ కోసం తపన చెందుతున్నటువంటి ఇటువంటి మంచి మిత్రుడికి మనం హిందీ ఉపాధ్యాయుడికి సన్మానం చేసుకోవడం మన హిందీ ఫోరం తాలూకా ఎంతైనా మన బాధ్యతగా తీసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు ఇక్కడ మనం మన సంతోష్ గారికి सम्मान कार्यक्रम यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो इसका मूल सर है, ये सब आप सबको पता है। ना होते आप तो ये फोरम नहीं होता सर। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर हिंदी दिवस की सभा नहीं मना पाते। तो किसी भी काम हो तो पलासा मंडलम और यहाँ पर बाकी मंडलों को याद करें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद सर। అందరికీ తెలియజేసే ఒక విషయం ఏంటంటే, మనకి నవోదయ 5వ క్లాస్లో వరకే ఉందని అనుకుంటాం. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 9th క్లాస్ కూడా నవోదయ ఉందండి. ఆ నవోదయలో హిందీ సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. అది పాస్ అయితేనే వాళ్ళకి సీట్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ మన పలాసా కాశీబుక్లో బెస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ ఉంది. అక్కడ నా శిష్యురాలే హిందీ బోధిస్తోంది. చాలామందికి ఇక్కడ నవోదయలో సీట్స్ కూడా వచ్చాయని సగర్వంగా చెప్పుకుంటూ బెస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. బాలరాజ్ సార్ గారికి धन्यवाद करें हमारी हिंदी भाषा का प्रचार करने के लिए। ये भी हमारे इस संस्थान के भाग है। जोरदार तालियां सर जी। आप सबको धन्यवाद। आई एम बालराजू, डायरेक्टर ऑफ बेस्ट कोचिंग सेंटर. I have been teaching and providing coaching for the various students. 5th class నవోదయ సైనిక్ స్కూలు, అలాగే 8th క్లాస్ వాళ్ళకి నవోదయ సైనిక్ స్కూలు, అలాగే 10th క్లాస్ వాళ్ళకి ఏపీఆర్టీసీ పాలిటెక్నిక్ స్కిల్, అలాగే సమ్మర్లో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, కంప్యూటర్ లాంటి కోచింగ్స్ అన్ని మా కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి చేస్తుంటాం. మరి ఏమాటగా మరి చెప్పుకోవాలనుకుంటే సార్ ఇప్పుడే చెప్పారు, జవహర్ నవోదయ అందరికీ తెలిసిందే. 5th క్లాస్లో 6th ఎంట్రన్స్ అనేది ఉంటుంది. దాంట్లో మెంటల్ అబిలిటీ, అర్థమెటిక్, లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. బట్ 9th క్లాస్ వాళ్ళకి మాత్రము 8th క్లాస్ చదివేటప్పుడు 9th ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో హిందీ సబ్జెక్ట్ అనేది కంపల్సరీ అండి. ఎందుకంటే అది నేషనల్ ఎగ్జామ్. ఆ నేషనల్ ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వాలి అంటే సిబిఎస్ఈ బోర్డు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది. నవోదయ హిందీ అనేది మస్ట్. హిందీలో ఫెయిల్ అయితే నవోదయలో కూడా ఎంట్రన్స్ లేదు. ఓన్లీ ఒక్క నవోదయకు మాత్రమే హిందీ 15 మార్క్స్కి ఉంది. టోటల్ 100 మార్క్స్, హిందీ 15 మార్క్స్, లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ 15 మార్క్స్, మ్యాథ్స్ 35 మార్క్స్, హిందీ 35 మార్క్స్. సో మాకు ఒకసారి కోచింగ్ సెంటర్లో కోచింగ్ చెప్పేటప్పుడు మాకు హిందీ టీచర్ అవసరం వస్తే మేషర్కి మేము కన్సల్ట్ చేసాం. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ సందర్భంగా థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాం. మేషరు ఒక మేడంని ప్రొవైడ్ చేశారు, మాన్సా టీచర్ అని. ఆవిడ నేటికి 10 years నుంచి మా కోచింగ్ సెంటర్లో చెప్తూనే ఆవిడకి గురుకులలో అవకాశం వచ్చింది. దాని తర్వాత ఎస్ఎఫ్ఎస్ స్కూల్లో అవసరం వచ్చింది. మేము ప్రతి సంవత్సరం ఆవిడతోనే చెప్పిస్తుంటాం. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. సారీ ఫర్ ది డిస్టర్బెన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको ऐसे शख्स से परिचय करना चाहती हूँ जिनके सुरों में जादू है, जो बिना छुए दिल में छू लेते हैं। बोल से शब्द निकलते हैं पर सुर का भाव जगाते हैं। वे कुछ कहे ना कुछ कहे पर गुनगुनाहट से सब कह जाते हैं। वही हमारे हिंदी अध्यापक श्री अनंत सर जी आपके लिए एक सुरीला गान सुनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर आइए जी। ओके,
ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమానికి జిల్లాలో ఉన్న నలుమూలలో పనిచేస్తున్నటువంటి హిందీ ఉపాధ్యాయులు ఈ బృహత్తరమైన కార్యక్రమానికి వారే దిక్చూసిలు అలాగే సహాయ సహకారాలు అందించారు. వారికి ధన్యవాదాలు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా హిందీ ఫోరం శ్రీకాకుళం వెన్యూ ఎట్ పలాస కేంద్రంగా మేము నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులందరం కూడా ప్రతి ఒక్క హిందీ ఉపాధ్యాయునికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానించి ఈ గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్టేజ్ పైన ఆహ్వానిస్తాము. లంచ్ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని పొంది వెళ్ళాలి. ఇదే మా అభ్యర్థన. ఒక పెన్ కూడా ఉంటుంది దీంతో. ఒకసారి చూడండి, మనం ప్రింట్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే ఇక్కడికి అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. పడండి సార్.